फुल सिलेबस लैक्चरस जो असी NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, जिहदे विच सारे बोर्ड्स का सिलेबस कवर्ड है। CBSE बोर्ड और सारे स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस असी कवर करके चल रहे हैं, जिहदे विच ये सारे लैक्चरस तुहानू फुल HD फॉर्म दे विच तुहाडे मोबाइल के उपर, तुहाडे कंप्यूटर के उपर, तुहाडे लैपटॉप के उपर, साडी गूगल ड्राइव के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू या साडी मोबाइल ऐप के थ्रू जो साडी प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, और एप्पल यूजर्स के लिए भी जो आईफोन यूजर्स ने उन्होंने वास्ते भी साडे कोल ऑप्शन अवेलेबल है। तुसी ये सारे लैक्चरस के प्राइसिस स्क्रीन पर देख रहे हो, जिहदे विच तुहानू सारे सिलेबस के लैक्चरस फुल HD फॉर्म दे विच मिलणगे, नाल ही साडे लाइव डाउट क्लीयरिंग सैशनस भी मिलणगे, और नाल ही असी ऑनलाइन टेस्ट ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ। सो अगर आप कोशिश करिए मैथमैटिक्स नूं लिखण दी कि मैथमैटिक्स दे विच असीं की पढ़ना है या मैथमैटिक्स नूं की हुंदा की है, मैथमैटिक्स की हुंदा है, तो असीं कह सकते हैं कि मैथमैटिक्स इज़ दी स्टडी ऑफ नंबर्स। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਨੰਬਰਸ। ਸ਼ੇਪਸ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸ਼ੇਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਇੰਗਲ, ਸਰਕਲ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਪੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? So mathematics is the study of numbers, shapes and spaces using a system of symbols ਤੇ rules। कुछ symbols ਤੇ कुछ rules ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, symbols ਤੇ rules ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਪਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੰਬਰਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4। सो उसी तरह ही अज अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर दे विच आपां पढ़ांगे कि साडे कोल किन्ने तरह के नंबर्स हुंदे ने ते उन्हां दे की नाम ने। अज असीं शुरू करना है 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स शुरू करन तो पहला असीं कुछ चीज़ां रिवाइज करते हैं जो असीं छोटियां क्लासां दे विच पढ़ियां होईयां। सब तो पहला गल करते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रैशन की हुंदा है। अलजेब्राइक एक्सप्रैशन, अलजेब्राइक का की मतलब है? अलजेब्रा का मतलब बहुत सिंपल है, जिवें असी कोई भी दो नंबरां नूं प्लस करते हैं या दो नंबरां नूं माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो अपने कोल 4 ऑपरेशंस ने, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई ते डिवाइड। कोई भी दो नंबरां नूं या प्लस करिए या मल्टीप्लाई करिए या कोई भी इस तरह करिए कि 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 + 5, ये जो लाइन लिखी है जिहदे विच मैं बहुत सारे अलजेब्रा के ऑपरेशंस यूज़ किए हैं, ये सारा की है? ये एक अलजेब्रा है, ठीक है, नंबरां दा अलजेब्रा है। इसनूं असीं कहांगे कि असीं नंबरां दे उपर अलजेब्रा कर रहे हैं, उन्होंने प्लस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, जो भी असीं कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने कहने असीं नंबरां दा अलजेब्रा कर रहे हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रैशन की होगा? एक्सप्रैशन का मतलब होंदा लिखना। इस तरह मैं लिखता उन्होंने, अगे इहनूं मैं सॉल्व करूँगी तो ये साडा की है? एक्सप्रैशन। सो ये बन गया साडा अलजेब्राइक एक्सप्रैशन। जिस तरह मैं लिख दी 2x + 4, ठीक है, x + 4, ये भी हूँ मैं अलजेब्रा यूज़ कर रही हैं, x प्लस यूज़ कर रही हैं, अलजेब्रा यूज़ कर रही हैं, 2x + 4 कर रही हैं, अलजेब्रा यूज़ कर रही हैं। सो ये सारे की बन जाते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रैशन, ठीक है। उस तो बाद असीं गल करते हैं वेरीएबल दी। वेरीएबल की हुंदा है? वेरीएबल जिस तरह कि इसके नाम दे विच है VAR, वेरी। वेरीएबल मतलब जो वेरी करता है, वेरी करता है मतलब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है मतलब बदल रहा है, बदल रहा है तो मतलब की है कि वो फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। वेरीएबल की हुंदा है? वेरीएबल एक अल्फाबेट हुंदा है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, जिस तरह X, एक अल्फाबेट X जिहदी जो वैल्यू है वो वेरी हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, फिक्स्ड नहीं हैगी। फॉर एग्जाम्पल X की वैल्यू, कोई बच्चा कहता है कि X की वैल्यू मैं 2 पुट करनी है तो X की वैल्यू की बन गई 2। कोई कहता मैं X की वैल्यू 4 पुट करनी है तो X की वैल्यू 4 हो सकती है, X की वैल्यू 7 हो सकती है। सो X की वैल्यू जो है वो बार बार चेंज हो रही है,
ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇੱਕ ਐਲਫਾਬੈਟ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਲਫਾਬੈਟ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। x ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਨੇ ਡਿਸਕਾਰਟੇ। ਰੈਨੇ ਡਿਕਾਰਟੇ, ਰੈਨੇ ਡਿਕਾਰਟੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਰੈਨੇ ਡਿਕਾਰਟੇ, ਡਿਕਾਰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਨੇ ਡਿਕਾਰਟੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋ 1, ਆ ਰੋ 1 ਹੈ, ਰੋ 2 ਹੈ, ਰੋ 3 ਹੈ, ਰੋ 4 ਤੇ ਰੋ 5। 5 ਰੋਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੋਜ਼ ਨੇ, ਰੋ 1, ਰੋ 2, ਰੋ 3, ਰੋ 4 ਤੇ ਰੋ 5 ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕਾਲਮਸ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਲਮ 1, ਕਾਲਮ 2, ਕਾਲਮ 3, ਕਾਲਮ 4। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਫਿਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਥਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ, ਮਾਈਨਸ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ। 4 ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਦੇ 4 ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਲਜੈਬਰਾ। ਅਲਜੈਬਰਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸਡ ਆ, 2 ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਲਫਾਬੈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਲਫਾਬੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ, XY ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲਫਾਬੈਟ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਦਾ ਤੇ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਲਜੈਬਰਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2x + 3, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਲਜੈਬਰਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਲਜੈਬਰਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਐਲਜੈਬਰਾਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ।
ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਪਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਨ, ਸਿਲੰਡਰ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ट्रायंगल, स्क्वेयर, सर्कल, क्यूबॉइड, क्यूब, उस तो बाद स्फेयर हो गया, ओवल शेप होगी, इस तरह की पेंटागन, हैक्सागन, अलग अलग तरह की अपने को शेप्स होंदियां ने ते फिगर्स होंदियां ने। सो शेप्स एंड फिगर्स या फिगर्स आप दो तरह की कह सकते हैं। पॉइंट एक डॉट ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिप्रजेंट करते हैं, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पॉइंट। ਤੇ पॉइंट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ A पॉइंट है, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ठीक है, बोर्ड के उपर वाली साइड है। अगर मैं अपने ब्लैक बोर्ड में 4 पार्ट्स डिवाइड कर दूँ, फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ, तो आप की कहेंगे कि जोड़ा ए पॉइंट है उस बोर्ड के सैकेंड वाले क्वाड्रेंट सैकेंड पार्ट च, या बोर्ड के इस लाइन के उपर है। सो जोड़ा ए पॉइंट है वो अपन पोजीशन दस रहा, ठीक है, या लोकेशन दस रहा किसी भी पॉइंट की। तो पॉइंट में आप रिप्रजेंट किद्दां करते हैं, कैपिटल लैटर ए नाल। सो ये सी पॉइंट। उस तो बाद पॉइंट तो बाद आप डेफिनेशन की सी लाइन की, कि लाइन किद्दां बनती। अगर अपने को कोई भी दो पॉइंट्स ने, जिस तरह एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ए पॉइंट का नाम है ए पॉइंट का नाम है बी, अगर इन्होंने दोनों पॉइंट्स में मैं ज्वाइन कर दा, ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। सो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत है। अगर सिर्फ साढ़े कोल एक पॉइंट होगा तो लाइन ड्रॉ नहीं होनी। मिनिमम 2 पॉइंट्स का मतलब है कि 2 तो ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, मान लो तो तीसरा पॉइंट भी आ सकता है, ठीक है, या ए बी सी 3 पॉइंट्स ने, इन्होंने पॉइंट्स को ज्वाइन करके भी मैं लाइन्स ड्रॉ कर सकती हूँ। लेकिन सिंगल लाइन ड्रॉ करने लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स जरूर चाहिए। मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन। मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन। मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ लाइन। एक लाइन ड्रॉ करने लिए मिनिमम अपन 2 पॉइंट्स जरूर चाहिए ने, उस तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन्होंने पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सब तो पहला आप ट्रायंगल्स की गल करते हैं भी ट्रायंगल्स किद्दां बनते हैं। ट्रायंगल्स की जो बुक के डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो ये है कि अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। अगर 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स ने जो आपस दे विच इंटरसेक्ट करदियां ने तो अपने कोल एक ट्रायंगल बनता है। किस तरह बनता है, सपोज करो कि ये फर्स्ट लाइन है, ये सैकेंड लाइन है, तो दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही ने इस पॉइंट ते। इस पॉइंट में मैं नाम दे दिनी है ए। एक होर लाइन ड्रॉ कर दी। सो ये जी नवी लाइन है ये लाइन्स नूं इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी ते सी ते। सो 3 लाइन्स ने जो एक दूसरे नूं इंटरसेक्ट कर रही ने। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो अपन एक क्लोज्ड फिगर मिलती है। क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। ओपन फिगर किस तरह की होंगी है, इस तरह की या इस तरह की फिगर आ उन्होंने आप कहेंगे ओपन है। सो एक क्लोज्ड फिगर मिल रही है जो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपस दे विच कट कर दिया ने। जेडे पॉइंट्स से वो कट कर दिया ने ए बी ते सी, वो सानू की मिल जाएंगे वर्टिसेस ट्रायंगल दे। तो आ साडे कोल जिहड़ी क्लोज्ड फिगर आई है ये साडा बन गया ट्रायंगल। सो ट्रायंगल किस तरह बनया, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। या आप इन्हू इस तरह भी कह सकते हैं, अगर दूसरे वर्ड्स कहना होवे कि अगर कोई भी 3 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स ने, 3 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। नॉन कोलीनियर की हुंदा है, कोलीनियर हुंदा है जिहड़े पॉइंट्स इक्को लाइन दे विच होण, को लाइन इक्को लाइन दे विच होण। नॉन कोलीनियर मतलब वो एक लाइन च नहीं हैगे। क्वाड्रिलेटरल जी टर्म है ये 2 टर्म्स तो मिलके बनी है, क्वाड एंड लेटरल। क्वाड का की मीनिंग है, क्वाड का मीनिंग है 4 और लेटरल का की मीनिंग है साइड्स। सो क्वाड्रिलेटरल्स की होंदे ने ऐसियां क्लोज्ड फिगर्स जिन्हां दियां 4 साइड्स होंदियां। सो क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर with 4 sides and 4 angles। 4 sides ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਹੀ angles ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ A B C D। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਸਾਈਡਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਇਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੀਆਂ? AB, BC, CD ਐਂਡ DE। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੈ? AB, BC, CD ਐਂਡ DA। ठीक है, ਹੁਣ एंगल्स ਕਿਹੜੇ एंगल ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ? this angle, this and this, 4 angles, angle A, angle B, angle C and angle D। angle A, angle B, angle C, angle D। ठीक है, उस तो बाद है vertices। ਹੁਣ 4 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਣ, मतलब अगर मान लो है मैं 4 साइडेड फिगर बनाई है A, B, C and D। सो 4 साइडेड फिगर बनाई है, इट मीनस है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। बट इनू आप पैरेललोग्राम कदों कहांगे? अगर ऑपोजिट साइड्स आपस विच पैरेलल ने, पैरेलल नू हमेशा मैं एरोज दे नाल शो करूंगा। सो अगर मैं इत्थे एरो शो किया है, इट मीनस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। और तुहानू पैरेलल दा मतलब पता है, पैरेलल दा मतलब होंदा है कि ये लाइन कभी भी आपस विच नहीं कट्टणगियां। मतलब अगर मैं लाइन नू पिछे जिन्ना मर्जी खिंच ला, अगे भी जिन्ना मर्जी खिंच ला, ऐदा ही इस लाइन नू भी पिछे जिन्ना मर्जी खिंच ला, अगे भी जिन्ना मर्जी खिंच ला, कभी भी मीट नहीं करनगियां। सो इट मीनस साडे कोल जिहड़ी CB लाइन है वो किंदे पैरेलल है? AD लाइन दे। इसी तरीके दे नाल जिहड़ी मैं AB लाइन लित्ती है वो पैरेलल लित्ती है CD लाइन दे। सो अगर मैं एक 4 साइडेड फिगर बनाई है जिंदे विच साडे कोल ऑपोजिट साइड्स आपस विच की ने? पैरेलल ने, ते नालों नाल इक्वल भी ने। मतलब जिन्नी लेंथ AB है उन्नी लेंथ ही CD है, ते नालों नाल CD लेंथ किंदे पैरेलल है? AB लेंथ दे। इसी तरीके नाल जिन्नी लेंथ AD है अगर उन्नी लेंथ दा साडे कोल CB है, ते नालों नाल AD लेंथ पैरेलल है CB लेंथ दे। सो इदा दी फिगर नू असी की बोलांगे? दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो सर्कल पहला हुंदा की है, आप अज दी क्लास विच वो डिस्कस करांगे। सर्कल दे मेन चीज़ां नू डिस्कस करांगे, फिर नैक्सट क्लास दे विच आपां मेन चैप्टर दे उत्ते आवांगे। सो सब तो पहला आपां समझदा सर्कल की हुंदा है। सो सर्कल दी डेफिनेशन मैं इत्थे लिखी हुई है, पहला आपां डेफिनेशन रीड करने हैं, फिर इहदा मतलब समझदे की हुंदा है। सो सर्कल की होंदा है? इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। सो कहते सर्कल एक उदा दी चीज़ है जो कि सारे पॉइंट्स नू इकट्ठा करती है प्लेन दे, बट वो पॉइंट्स जेडे कि एक पॉइंट तो इक्वल डिस्टेंस ते ने। इहदा मतलब की है? सपोज करो साडा आ प्लेन है, सो इत्थे बहुत सारे पॉइंट्स ने। सो मैं इत्थे बहुत सारे पॉइंट्स बनाए ने, पॉइंट्स नू मैं क्रॉस दे नाल दस रहा। सो एक क्रॉस नाल आपां पॉइंट्स बनाए ने, बहुत सारे पॉइंट्स ने। इन्हां चों एक पॉइंट नू मैं फिक्स कर लेना। सपोज मैं इस पॉइंट नू फिक्स कर लिया। सो इस पॉइंट आपां फिक्स कर लिया, ठीक है। हुण मैं इस पॉइंट तो मान लो ਉਹ वाले सारे पॉइंट चकने ने जिन्हां दी लेंथ अगर मैं मीटर स्केल दे नाल नापां तो 10 सेंटीमीटर होवे। सो मान लो आ मेरा 10 सेंटीमीटर स्केल है जिन्हों मैं इदा गिन रहा, तो 10 सेंटीमीटर स्केल वाले जिन्ने भी पॉइंट्स होंगे ना इर्द गिर्द वो सारे नू इकट्ठा करांगे। सो मान लेने आ पॉइंट की है, इत्थों दी इत्थे तक दा डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। आ डिस्टेंस आपां मान लेने कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो मतलब आ पॉइंट लवांगे। फिर जदों मैं ए वाला पॉइंट देखिया, आ भी 10 सेंटीमीटर ही अप्रोक्सीमेटली, आ भी कंसीडर कर लिया। आ पॉइंट आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि 10 सेंटीमीटर दे मतलब इस पॉइंट तो 10 सेंटीमीटर की दूरी ते नहीं है। आप वो वाले पॉइंट्स इकट्ठे करने ने। देखो बहुत सारे पॉइंट्स बनाए ने, एक पॉइंट मैं अपने वालों फिक्स कर लेता है। ये पॉइंट असी की कर लिया फिक्स, तो असी वो वाले सारे पॉइंट इकट्ठे करने ने जेडे कि इस पॉइंट तो कितनी दूरी ते होन? 10 सेंटीमीटर की दूरी ते होन। सो बच्चे हुण असी गल करदे हां मैथड्स दी जिन्हां नाल असी कंस्ट्रक्शन करनी है। सब तो पहला असी बेसिक चीज़ां सिखांगे, बेसिक चीज़ां जिन्हां नूं आपां अगे क्वेश्चनस दे विच यूज़ करांगे।
ठीक है। क्वेश्चंस दे विच असीं डायरैक्ट कह दांगे बच्चे एंगल नूं बाइसैक्ट कर दो, बच्चे लाइन सैगमेंट नूं बाइसैक्ट कर दो, उत्थे फिर आपां बार-बार आपां इह चीज़ नूं एक्सप्लेन नहीं करांगे। इसलिए आपां इह चीज़ां पहिलां ही देख लैंदे आ कि हाउ टू बाइसैक्ट एन एंगल एंड हाउ टू बाइसैक्ट अ लाइन सैगमेंट। सो फर्स्ट थिंग इज to construct the bisector of a given an angle ABC, we want to construct its bisector. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ angle है ABC, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ this is ABC, we want to construct its bisector. Bisector as in the line or the line segment or the ray that divides the angle in two equal parts, ਜਿਹੜਾ ਕਿ एंगल ਨੂੰ ਦੋ इक्वल पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर रहा है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ एंगल ਦਾ ड्रॉ करना है। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ एंगल ABC, ठीक है। सो टेकिंग B as center and any radius, draw an arc to intersect the rays BA and BC, say at E and D respectively। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ B ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖ ਕੇ, B ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ किसी भी रेडियस की आर्क लैके असी एक आर्क लगावांगे जिहड़ी रे BC नू D दे उपर और BA नू E पॉइंट दे उपर इंटरसेक्ट करती है। नैक्सट टेकिंग D एंड E एज सेंटर्स, हुण आपां की करना है, D और E पॉइंट नू सेंटर्स मान के एंड विद द रेडियस मोर देन हाफ ऑफ DE, और DE दे साइज तो हाफ तो ज़्यादा रेडियस लैके ड्रॉ आर्क्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर, से एट F। असी की करांगे पॉइंट D तो ते पॉइंट E तो दो आर्क्स लगावांगे जिहड़ियां कि आपस च इंटरसेक्ट कर रही हैं, से एट एनी पॉइंट F, ठीक है। ड्रॉ द रे BF, उस तो बाद असी BF रे नू ड्रॉ करांगे। दिस रे BF इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ABC। दिस रे BF is the bisector of angle ABC. It is dividing angle ABC in two equal parts, that is angle ABF and angle FBC. Both of them are equal to each other, ठीक है। So इस तरह से किसी भी given angle का bisector draw कर सकते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ BF ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ABC ਦਾ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੈਰਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੇਪਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੁਏਅਰ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਆ ਰੂਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਰੂਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੋ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਹ ਸਾਈਡ ਲੰਬੀ ਹੈ ਲੈਂਥ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ABCD, ਤਾਂ AB ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ AD ਬ੍ਰੈਥ ਹੈ ਉਹ BC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਥ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੁਏਅਰ ਵੀ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
अगर ABCD मैं एक स्क्वेयर ड्रॉ करा ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਔਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਂਥ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ ਬ੍ਰੈਥ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਹ ਸਾਈਡ AB ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 3 ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰ ਹੈ ਸਰਕਲ ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕਾਮਨ ਜੀਆਂ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਸਰਕਲ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਲੇਨ ਫਿਗਰਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਡਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਸੋਲਿਡਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 1 2 5 100 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਲਿਖਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਨੇ ਨੰਬਰਸ ਜਾਂ ਫੈਕਟਸ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਜਾਂ ਫੈਕਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪਰਪਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੈਕਟਸ ਔਰ ਫਿਗਰਸ ਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਗਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਲਫਾਬੈਟਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਲੈਕਟਡ ਵਿਦ ਅ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪਰਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪਰਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਡੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ your marks in a test in last 1 year ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸੋ your marks in a test in last 1 year ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ your body temperature ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਦੀ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਟ ਮੇ ਹੈਪਨ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਟ ਹੈਪਨ ਸੋ ਅਨਸਰਟੇਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਮੇ ਰੇਨ ਟੁਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ ਇਟ ਮੇ ਰੇਨ ਟੁਡੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਇਟ ਮੇ ਰੇਨ ਟੁਡੇ ਸੋ ਇਟ ਮੇ ਰੇਨ ਟੁਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ
ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਲੈਕਚਰਸ ਜੋ ਅਸੀਂ NCERT ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰਡ ਹੈ। CBSE ਬੋਰਡ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ HD ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਥਰੂ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਫੁੱਲ HD ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ।